بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاق جہاں ہے رب اکبر تو ہے، خلاق جہاں ہے رب اکبر تو ہے، ستار ہے رزاق ہے داور تو ہے، حیراں ہوں کیا کروں صفت میں تیری، حیراں ہوں کیا کروں صفت میں تیری، جو حمد و ثنا ہے اس سے برتر تو ہے۔ محترم ناظرین، عزیز طلباء و طالبات، اللہ تعالیٰ کی اسی حمد و ثنا کے ساتھ آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ میں رحمت اللہ اردو معلم، گورنمنٹ گرلز جونیئر کالج، اسٹون بلڈنگ، منڈیا، آج کی اس آن لائن کلاس میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں اور آداب بجا لاتا ہوں۔ عزیز بچوں، کلاس شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے قریب آپ کی درسی کتاب، ایک نوٹ بک، ایک پین رکھ لیجئے اور دوران سبق جو اہم نکات آتے ہیں ان کو قلم بند کرتے جائیے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج جو کلاس ہم لینے جا رہے ہیں وہ سبق نمبر 20 ہے اور سبق کا نام رباعیات ہے۔ یہ ایک نظم ہے، رباعی کی جمع رباعیات۔ اس کے شاعر راہی قریشی ہیں۔ صفحہ نمبر 118۔ عزیز بچوں، کلاس شروع کرنے سے پہلے ایک آسان سوال میں آپ سے کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام اس سوال کا جواب ضرور دو گے۔ چلیے سوال دیکھیں، اس طرح ہے۔ اچھا بتائیے کہ اردو زبان کے اصناف سخن کون سے ہیں؟ اصناف سخن یعنی نظموں کی قسمیں کون کون سی ہیں؟ جی ہاں، بالکل ٹھیک فرمایا۔ اردو کے اصناف سخن میں حمد ہے، پھر نعت ہے اور غزل ہے اور رباعی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اردو کے اصناف سخن میں مرثیہ، خطاط، مناجات، منقبت اور بھی سارے اصناف سخن ہیں۔ یہاں ہماری آسانی کے لیے میں صرف یہاں 4 نام آپ کے سامنے لیا ہوں۔ یہ دیکھیے عزیز بچوں، حمد کہتے ہیں وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ اس میں شاعر اللہ کی تعریف و توصیف کے ساتھ ساتھ اس کی نعمتوں اور اس کی مہربانیوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آتی ہے نعت۔ نعت میں شاعر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حسنہ کو اجاگر کرتا ہے اور ان کے معجزات کا ذکر کرتا ہے۔ پھر غزل۔ غزل کیا ہے؟ غزل اردو زبان کی سب سے مشہور صنف سخن ہے۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنے کے ہیں۔ غزل میں حسن و عشق کے علاوہ سماجی، سیاسی اور فلسفیانہ مضامین بیان کیا جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ یہ دیکھیے رباعی۔ رباعی 4 مصروں والی نظم کو رباعی کہتے ہیں۔ عزیز بچوں، آج جو نظم ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام بھی رباعی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا، رباعی کی جمع رباعیات۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے اب ہم رباعی کے متعلق تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ رباعی کسے کہتے ہیں، رباعی کے خصوصیات کیا ہیں۔ یہ دیکھیے عزیز بچوں، رباعی لفظ ربا سے مشتق ہے، یعنی ربا لفظ سے رباعی لفظ بنا ہے جس کے معنی 4 کے ہیں۔ ربا کے معنی کتنے ہیں؟ کیا ہیں؟ ربا کے معنی کیا ہیں؟ ربا کے معنی 4 کے ہیں۔ رباعی کو 2 بیتی بھی کہا جاتا ہے۔ رباعی کو کیا کہا جاتا ہے؟ 2 بیتی بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں 2 بیت یعنی 2 شعر ہوتے ہیں۔ اصطلاح شاعری میں رباعی اس نظم کو کہتے ہیں جو 4 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی 4 مصروں والی نظم کو رباعی کہتے ہیں۔ رباعی کا
पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम खाफिया और हम रदीफ होता है। जरा यहाँ गौर फरमाइए बच्चों, रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम खाफिया और हम रदीफ होता है, जबकि तीसरा मिसरा रदीफ और खाफिया का पाबंद नहीं होता। यानी रुबाई का तीसरा मिसरा रदीफ और खाफिया से आजाद होता है। बेकस हूँ न माल है न सरमाया है, बेकस हूँ न माल है न सरमाया है, मुझसे क्या पूछता है क्या लाया है। या रब तेरी रहमत के भरोसे अमजद, या रब तेरी रहमत के भरोसे अमजद, बंद आंख किए यूं ही चला आया है। ये एक और रुबाई की मिसाल थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुबाई में चौथा मिसरा हासिल कलाम होता है, यानी रुबाई की जान होता है। इसमें यानी रुबाई में आम तौर से अखलाकी, इस्लाही, मजहबी, हकीमाना और फलसफियाना मज़ामीन बयान किए जाते हैं। अजीज तलबा और तालिबात, अब मैं आपके सामने रुबाई की एक मिसाल पेश कर रहा हूँ। इसको सुनकर आपको अच्छी तरह मालूम हो जाएगा कि रुबाई किसे कहते हैं। ये देखिए, इखलास अमल बरगो समर लाता है, इखलास अमल बरगो समर लाता है, दामन में मुरादों के गोहर लाता है। ये खौफ डरा देता है चिंगारी से, एक खौफ डरा देता है चिंगारी से, एक अज़्म सितारों की खबर लाता है। ये देखिए अजीज बच्चों, यहाँ पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम खाफिया और हम रदीफ है। ये देखिए, समर, गोहर, खबर हम खाफिया हैं। इसी तरह लाता है क्या है, हम रदीफ अल्फाज हैं। तो रुबाई के अंदर पहला, दूसरा और चौथा मिसरा क्या होता है, हम खाफिया और हम रदीफ होता है। यहाँ तीसरे मिसरे पर गौर कीजिए। ये देखिए, तीसरा मिसरा आपको मैं सुर्ख रंग में लिखा हूँ, ये खौफ डरा देता है चिंगारी से। ये मिसरा क्या है, रुबाई का तीसरा मिसरा है, जो कि खाफिये और रदीफ से आज़ाद रहता है। अजीज तलबा व तालिबात, अभी हमने रुबाई के मुताल्लिक़ तफसील से जानकारी हासिल की। चलिए इससे मुताल्लिक़ एक आसान सी सरगर्मी कर लेते हैं। देखिए सरगर्मी इस तरह है, दर्जे झेल सवालात के 4 जवाब दिए गए हैं, सही जवाब चुनकर लिखिए। देखिए पहला सवाल क्या है, रुबाई किस लफ्ज से मुश्तक है। ऑप्शन ए रब्त, ऑप्शन बी रुबा, ऑप्शन सी रुखा या ऑप्शन डी रावी। सही जवाब बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक फरमाया, ऑप्शन बी रुबा, यानी लफ्ज रुबाई रुबा से मुश्तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए, 4 मिसरों पर मुश्तमिल नज्म कहलाती है, यानी 4 मिसरों वाली नज्म को क्या कहते हैं। ऑप्शन इस तरह है, ये देखिए, ऑप्शन ए गजल, ऑप्शन बी हमद, ऑप्शन सी नात या ऑप्शन डी रुबाई। सही जवाब बताइएगा। जी हाँ, शाबाश, ऑप्शन डी रुबाई। एक और सवाल यहाँ पर है, ये देखिए, रुबाई में मिसरों की कुल तादाद होती है, यानी रुबाई में कितने मिसरे होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। सही जवाब बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक फरमाया, ऑप्शन सी 4, यानी रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आपके सामने यहाँ पर है, ये देखिए, रुबाई का एक और नाम क्या है। रुबाई का एक और नाम, ऑप्शन ए 2 बैती, ऑप्शन बी आप बीती, ऑप्शन सी जगबीती या ऑप्शन डी बैतबाजी। सही जवाब क्या है इसका। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए 2 बैती। एक और सवाल आपके सामने है, ये देखिए, रुबाई का कौन सा मिसरा हासिल कलाम होता है। इसके ऑप्शन इस तरह है।
ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा या ऑप्शन डी चौथा। सही जवाब क्या है? जी हाँ, सही फरमाया, ऑप्शन डी चौथा, यानी रुबाई का चौथा मिसरा हासिल कलाम होता है। आगे बढ़ते हैं। रुबाई का ये मिसरा रदीफ और खाफिये से आज़ाद रहता है। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा या ऑप्शन डी चौथा। सही जवाब बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक फरमाया, ऑप्शन सी तीसरा, यानी रुबाई का तीसरा मिसरा रदीफ और खाफिये का पाबंद नहीं होता, रदीफ और खाफिये से आज़ाद रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुबाई के इन मिसरों में रदीफ और खाफियों की पाबंदी की जाती है। गौर फरमाइए, रुबाई के इन मिसरों में रदीफ और खाफियों की पाबंदी की जाती है। ऑप्शन ए पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन बी पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन सी दूसरा, तीसरा और चौथा या ऑप्शन डी पहला, तीसरा और चौथा। चलिए सही जवाब देखते हैं। जी हाँ, ऑप्शन बी पहला, दूसरा और चौथा, यानी रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम खाफिया और हम रदीफ होता है। चलिए एक और सरगर्मी आपके सामने यहाँ पर है, ये देखिए, इन सवालों के जवाबात दीजिए। मुख्तसर जवाबात आपको यहाँ लिखना है। देखिए पहला सवाल क्या है? रुबाई से मुराद क्या है, यानी रुबाई किसे कहते हैं? जवाब बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक, रुबाई से मुराद वो नज्म जो 4 मिसरों पर मुश्तमिल हो, यानी 4 मिसरों वाली नज्म को रुबाई कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल यहाँ पर है, ये देखिए, रुबाई में किस तरह के मज़ामीन बयान किए जाते हैं? जवाब, रुबाई में आम तौर से अखलाकी, इस्लाही, मजहबी, हकीमाना और फ़लसफ़ियाना मज़ामीन बयान किए जाते हैं। अजीज़ बच्चों, अभी हमने रुबाई के मुताल्लिक़ तफसील से जानकारी हासिल की और उसके मुताल्लिक़ एक सरगर्मी भी की। चलिए आज के रुबायत के शायर राही कुरैशी के मुताल्लिक़, उनकी ज़िंदगी के हालात के मुताल्लिक़ और उनके किताबों के मुताल्लिक़ तफसील से जानकारी हासिल करेंगे। ये देखिए अजीज़ तलबा व तालिबात, आइए अब हम तख्लीक़ कार राही कुरैशी की मुख्तसर हालात ज़िंदगी और उनकी किताबों के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करें। रियासत कर्नाटक की इल्मी व अदबी सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर मारूफ शायर राही कुरैशी का असली नाम बरकतुल हक़ कुरैशी है, मगर इल्मी व अदबी हलक़ों में राही कुरैशी के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। राही कुरैशी की विलादत 20 अगस्त 1934 सन ईस्वी को औरंगाबाद महाराष्ट्र में हुई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से मास्टर डिग्री हासिल की और कर्नाटक यूनिवर्सिटी धारवाड़ से पीएचडी की डिग्री ली। कलबुर्गी यूनिवर्सिटी में बहैसियत सदरे शोबे उर्दू व फारसी तदरीसी खिदमात अंजाम दी और अपने इल्मी कारनामों से रियासत भर में मशहूर हुए। आपके शेरी मजमूओं के नाम ये हैं: सहरा का सफ़र, ज़मीर शब, दीदे बेख्वाब और अक्स की हिजरत। रुबायात से आपको खासा शगफ यानी लगाव रहा, जिसके नतीजे में आपने रुबायात का मजमुआ 400 के नाम से शाये करवाया। ये रुबायाँ जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसी मजमुए से माखूज़ हैं। आपका विसाल 2 मई 2010 सन ईस्वी को हैदराबाद दक्कन में हुआ।
عزیز طلباء و طالبات، ابھی ہم نے شاعر راہی قریشی کے متعلق ان کی حالات زندگی اور ان کے کتابوں کے متعلق جانکاری حاصل کی۔ چلیے ایک آسان سی سرگرمی کر لیتے ہیں۔ دیکھیے سرگرمی اس طرح ہے، حصہ الف اور حصہ بے کو مناسبت سے جوڑیے۔ حصہ الف میں سوالات رہیں گے اور حصہ بے میں جوابات رہیں گے۔ آپ کو صحیح جوابات کے حصے میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے سوالات اس طرح ہیں۔ راہی قریشی کا اصلی نام، راہی قریشی کی ولادت یعنی ان کی پیدائش، ماسٹر ڈگری، رباعیات کے مجموعے کا نام یعنی راہی قریشی کی رباعیات کا مجموعے کا نام، راہی قریشی کی وفات یعنی راہی قریشی کا انتقال کب ہوا۔ دیکھیے جوابات حصہ بے میں اس طرح ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ کے ذہن میں جوابات آ گئے ہوں گے۔ چلیے صحیح جوابات دیکھتے ہیں۔ راہی قریشی کا اصلی نام، جی ہاں، برکت الحق قریشی۔ راہی قریشی کی ولادت، جی ہاں، 20 اگست 1934 اورنگ آباد۔ ماسٹر ڈگری یعنی راہی قریشی اپنی ماسٹر ڈگری کس یونیورسٹی میں کی؟ عثمانیہ یونیورسٹی۔ رباعیات کے مجموعے کا نام، راہی قریشی کے رباعیات کے مجموعے کا نام 400۔ راہی قریشی کی وفات یعنی راہی قریشی کا انتقال کب ہوا؟ 2 مئی 2010 سنہ عیسوی، حیدرآباد۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ابھی ہم نے راہی قریشی کی حالات زندگی کے متعلق ایک آسان سی سرگرمی کی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ شاعر راہی قریشی کی پہلی رباعی کو میں آپ کے سامنے تحت اللفظ میں پڑھوں گا، غور سے سنیے گا، پھر اس کے بعد ترنم سے پڑھاؤں گا۔ یہ دیکھیے رباعی اس طرح ہے۔ یا رب تو دکھا عظمت و رفت اپنی، یا رب تو دکھا عظمت و رفت اپنی، آسی سے نہ کر دور عنایت اپنی، ایک عمر گناہوں میں بسر کی لیکن، ایک عمر گناہوں میں بسر کی لیکن، رکھ دے میرے اعمال میں برکت اپنی۔ تو یہ راہی قریشی کی رباعی تھی۔ آئیے اس کو ہم ترنم سے سن لیتے ہیں ایک مرتبہ۔ رباعی شاعر راہی قریشی۔ یا رب تو دکھا عظمت و رفعت اپنی، یا رب تو دکھا عظمت و رفعت اپنی، آسی سے نہ کر دور عنایت اپنی، آسی سے نہ کر دور عنایت اپنی، یک عمر گناہوں میں بسر کی لیکن، یک عمر گناہوں میں بسر کی لیکن، رکھ دے میرے اعمال میں برکت اپنی، رکھ دے میرے اعمال میں برکت اپنی۔ عزیز بچوں، ابھی ہم نے راہی قریشی کی پہلی رباعی کو پڑھا۔ چلیے اس رباعی میں شامل اہم الفاظ کے معنی جانتے ہیں۔ یہ دیکھیے، عظمت یعنی بڑائی، رفت بلندی یعنی اونچائی، عاصی گنہگار، عنایت مہربانی یعنی کرم، اعمال عمل کی جمع۔ عزیز بچوں، آئیے اب ہم پہلی رباعی کا مفہوم سمجھتے ہیں، غور سے سماعت فرمائیے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے اب ہم راہی قریشی کی لکھی ہوئی رباعیوں کا مفہوم جانتے ہیں۔ پہلی رباعی اس طرح ہے۔ یا رب تو دکھا عظمت و رفت اپنی، آسی سے نہ کر دور عنایت اپنی، یک عمر گناہوں میں بسر کی لیکن، رکھ دے میرے اعمال میں برکت اپنی۔ اس رباعی میں شاعر راہی قریشی اللہ تعالیٰ سے
आजिज़ाना और मुखलिसाना दुआ कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ऐ बारी ताला, मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुनाहों में बसर कर दिया। मेरी ज़िंदगी तेरी नाफरमानियों में गुजरी है। ऐ अल्लाह, तू रब्बे करीम है, बड़ी अजमत वाला है, तू मेरे गुनाहों की तरफ ना देख, तू तो बड़ा अजीम है। ऐ अल्लाह, मुझ पर रहम फरमा और अपनी इनायतों और मेहरबानियों से मुझे नवाज दे और मेरे अच्छे आमाल में बरकत अता फरमा। अजीज तलबा, अभी हम पहली रुबाई का मफहूम जानने की कोशिश की। चलिए राही कुरैशी की लिखी हुई दूसरी रुबाई को एक मरतबा पढ़ लेते हैं तहतुल लफ्ज़ में, फिर उसके बाद तरहन्नुम से पढ़ाया जाएगा। गौर कीजिएगा। सच ये है कि झूठे को दुआ मिलती है, सच ये है कि झूठे को दुआ मिलती है, मासूम को दुनिया में जफा मिलती है। देते हैं सभी दर से सदाखत लेकिन, देते हैं सभी दर से सदाखत लेकिन, ये क्या कि सदाखत पे सजा मिलती है। चलिए इसको एक मरतबा तरन्नुम से सुन लेते हैं। रुबाई शायर राही कुरैशी। सच ये है कि झूठे को दुआ मिलती है, सच ये है कि झूठे को दुआ मिलती है, मासूम को दुनिया में जफा मिलती है, मासूम को दुनिया में जफा मिलती है। देते हैं सभी दर से सदाकत लेकिन, देते हैं सभी दर से सदाकत लेकिन, ये क्या कि सदाकत पे सजा मिलती है, ये क्या कि सदाकत पे सजा मिलती है। अजीज बच्चों, इस रुबाई में शामिल अहम अल्फाज के मानी एक मरतबा देख लेते हैं। ये देखिए अल्फाज व मानी: जफा जुल्म, सदाकत यानी सच्चाई, मासूम बेगुनाह, बरकत फायदा, दरसे सदाकत ये देखिए मुरक्कब लफ्ज है, इसके माने क्या है? सच्चाई का सबक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजीज तलबा और तालिबात, अभी मैं आपके सामने राही कुरैशी की दूसरी रुबाई को पढ़ा, आइए इसका मफहूम भी जान लेते हैं। ये राही कुरैशी की लिखी हुई दूसरी रुबाई है। सच ये है कि झूठे को दुआ मिलती है, मासूम को दुनिया में जफा मिलती है, देते हैं सभी दर से सदाकत लेकिन, ये क्या कि सदाकत पे सजा मिलती है। तलबा, ये राही कुरैशी की लिखी हुई दूसरी रुबाई है जो आपकी निसाबी किताब में मौजूद है। इसमें शायर दौरे हाजिर के दस्तूर की अक्कासी की है। वो फरमाते हैं कि दौरे हाजिर यानी आज के दौर में झूठे, धोखेबाज और फरेबकारों की लोग कदरदानी करते हैं, और जो इंसान बेगुनाह और मासूम होता है उसके हिस्से में जफाएं ही आती हैं। आजकल लोग सच्चाई का दर्स दे रहे हैं मगर अमल नहीं करते। जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है उसे सजा ही सजा मिलती है। अजीज तलबा और तालिबात, आज हमने राही कुरैशी की लिखी हुई दोनों रुबायात को पढ़ा। चलिए इन रुबायात से मुताल्लिक़ मश्की सरगर्मियाँ कर लेंगे। देखिए सरगर्मी इस तरह है: दर्जे झैल सवालात के जवाबात एक जुमले में लिखिए। पहला सवाल देखिए इस तरह है: राही कुरैशी रुबाई में अल्लाह ताला से क्या मांग रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक, राही कुरैशी अल्लाह ताला से उसकी इनायतें मांग रहे हैं। एक और सवाल यहाँ पर है, ये देखिए: मासूम को दुनिया में क्या मिलता है? जवाब: मासूम को दुनिया में जफा मिलती है। ये देखिए एक और सवाल आपके सामने है: सब लोग किस बात का दर्स देते हैं?
اس کا جواب ہے سب لوگ صداقت یعنی سچائی کا درس دیتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ راہی قریشی کے نزدیک سچ کیا ہے؟ جی ہاں بالکل ٹھیک، راہی قریشی کے نزدیک سچ تو یہ ہے کہ دنیا میں جھوٹے کو دعا ملتی ہے اور معصوم کو دنیا میں جفا ملتی ہے۔ ایک اور سوال یہاں پر ہے، راہی قریشی نے اپنی عمر کس طرح بسر کی؟ جواب، راہی قریشی نے اپنی عمر گناہوں میں بسر کی۔ عزیز طلباء و طالبات، ایک اور سرگرمی آپ کے سامنے یہاں موجود ہے۔ یہ دیکھیے، ان الفاظ کے ازداد لکھیے۔ ان الفاظ کی ضد آپ کو لکھنا ہے۔ دیکھیے الفاظ اس طرح ہیں، سچ، سزا، رفت اور جفا۔ چلیے اس کے جوابات دیکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جوابات آپ کے ذہن میں آ چکے ہوں گے۔ سچ، جھوٹ، سزا، جزا، رفت، پستی، جفا، وفا۔ شاباش، میں تمام طلباء و طالبات کو مبارکباد دیتا ہوں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور سرگرمی یہاں آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھیے، واحد کی جمع لکھیے۔ یہاں جو الفاظ ہیں ان کے جمع آپ کو لکھنا ہے۔ گناہ، گناہوں، عمل، اعمال، عنایت، عنایتوں، برکت، برکتوں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ مناسب الفاظ کی مدد سے درج ذیل ربائی کو مکمل کیجیے۔ یہاں آپ کو خانہ پوری کرنا ہے اور اس ربائی کو مکمل کرنا ہے۔ چلیے دیکھیے سوالات کس طرح ہیں۔ سچ یہ ہے کہ ڈیش کو ڈیش ملتی ہے، ڈیش کو دنیا میں ڈیش ملتی ہے، دیتے ہیں ڈیش لیکن یہ کیا ڈیش ملتی ہے۔ تو اس کے جوابات دیکھیے کس طرح ہیں۔ سچ یہ ہے کہ جھوٹے کو دعا ملتی ہے، معصوم کو دنیا میں جفا ملتی ہے، دیتے ہیں سبھی درس صداقت لیکن یہ کیا کہ صداقت پہ سزا ملتی ہے۔ شاباش، تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور سرگرمی یہاں آپ کے سامنے موجود ہے، یہ دیکھیے، ان الفاظ کو صحیح ترتیب دے کر مصرع بنائیے۔ دیکھیے سوالات اس طرح ہیں، عظمت و رفت اپنی دکھا یا رب۔ اس کا جواب دیکھیے، اس مصرع کو اس طرح لکھنا ہے، یا رب تو دکھا عظمت و رفت اپنی۔ دوسرا مصرع دیکھیے گا، عنایت دور اپنی سے عاصی نہ کر۔ دیکھیے صحیح مصرع اس طرح ہے، عاصی سے نہ کر دور عنایت اپنی۔ کہتے ہیں عزیز طلباء و طالبات، آئیے اب ہم آج کی کلاس کا احاطہ کر لیں۔ عزیز بچوں، آج ہم نے 4 مصرعوں والی نظم یعنی ربائی کے متعلق جانکاری حاصل کی۔ شاعر راہی قریشی کی مختصر حالات زندگی اور ان کی کتابوں کے متعلق معلومات حاصل کی۔ پھر رباعیات کو تحت اللفظ اور ترنم سے پڑھا، دونوں رباعیات کا مفہوم معلوم کیا، پھر رباعیات سے متعلق مشقی سرگرمیاں بھی مکمل کیں۔ عزیز بچوں، یہ آپ کے لیے گھریلو کام ہے۔ ان سوالات کے جوابات لکھ کر آپ اپنے اردو معلم یا اردو معلمہ کے پاس تصحیح کرا لیجئے۔ پہلا سوال، ربائی کی تعریف کیجئے۔ یہاں آپ کو ربائی کے متعلق تفصیل سے جواب لکھنا ہے۔ دوسرا سوال، پہلی ربائی کا مفہوم اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تیسرا سوال، اپنی پسند کی کوئی 2 رباعیات لکھیے۔ محترم ناظرین اور عزیز طلباء و طالبات، امید کرتا ہوں کہ آج کی کلاس آپ سب کو اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب اپنے اردو معلم رحمت اللہ کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔